خو معنی راوړی باره کې کشته دی پاتې شوی دی خو زه عبارت شته ما سره صحیح بخاری کې کتاب الرقاق باب التواضع کے حدیث تے 6502 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرمائی لی سے فرمائی لی من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب چاچے دشمنی وکړه لی ولین زما د وجه دا معنا مه کوه چې چا چې دشمني وکړه زما دوست سره دا معنا ده من عاده لی ولین چا چې دشمني وکړه زما د وجه زما یو دوست سره یعنی زما هغه دوست زما څه دیني خبره کوله څه سنت یې بیانو څه حق یې بیانو نو زما هغه دوست سره د هغې خبرې د وجې د هغې حق د وجې دشمني وکړه فقد آذنته بالحرب د ولی خدا مطلب نه چې ولی بروانې نه کوي چرته کې هغه سړي ته ولی ویلی دي چې هغه د الله د دین عالم اوچت کړی دی او یو سړی هغه سره د الله د دین د عالم د اوچتولو د وجې هغه له تکلیف ورکوي نو دې حدیث کې د هغې خبره ده د هر حق پرست خبره نه ده نه د هغه د هر کار ده دې مطلب غلط وایي خلک محدثین وګوره بیا زما خبره پرې ده محدثین سویلی دي خپل مخې ته کېږي فقد آذنته بالحرب یقینا ما اعلان کړی دا خلاف د جنگ وما تقرب الی عبدی بشیء او نه نزدیکیږي یا هغه چې نزدیکیږي په باندې زما بنده د څه څیز نه چې هغه ما ته زیات محبوب مما افترضت علیه د هغې په مقابله کې کوم چې ما په ده فرض کړي دي څه مطلب په دې چې ما کوم څیز فرض کړی دی نو دا بنده که د هغې په ذریعه ما ته نزدیکت غواړي نو دې نه ما ته محبوب څه شی نشته په انسان د ورځې 5 لمونځه فرض دي یو سړی د لمونځ پابندي کوي نو دا پابندي کول د لمونځ الله ته ټول نه پسندیده عمل دی نوافل موافل دي خو وروستو دي په یو سړي باندې زکات فرض دی د زکات بر وخت ادایګي ټیک ټاک دا الله ته محبوب ترین عمل دی کوم عمل چې الله فرض کړی دی د هغې درست ادایګي الله وي دا ماته ډېره پسندیده ده وما یزال عبدي یتقرب الی بالنوافل چې منځونه یې په ټایم وکړل فرض ادایګي وکړله حج زکات هر څه پوره کړل نو اوس بدله نوافل پکاري په نوافلو باندې الله د نږدې کېدی شي نور نږدې کېږي دی وی نږدې شي حتی احبه تر دې چې زه هغه سره مینه شروع کړم د یو سړي سره چې الله مینه شروع کړي نور هغه څه غواړي دا خو د انسانیت انتها ده د الله د رحمت انتها ده چې الله خپل بنده سره مینه شروع کړي فاذا احببته کله چې زه هغه سره مینه شروع کړم كنت سمعه الذي يسمع به زه د هغه غوږ شم چې هغه په هغې اورېدل کوي څه مطلب دی مطلب یې رستو ښیم تا ده خو معنی هم صحیح وکړه زه دا غوږ شم چې دی پې اورېدل کوي څه مطلب ته د غوږ به اوس صرف هغه اوري کوم چې ما ته محبوب دي او هغه څه به نه اوري کوم چې ما ته مبغوض دي وبصره الذي يبصر به او د هغه سترګه شم چې دی په هغې لیدل کوي څه مطلب سترګه به یې زه خپل حفاظت کې واخلم چې دی فرایض هم کوي او په نوافلو ما ته قرب حاصلوي نو زه به د سترګه شم هغه سترګه چې دی په هغې باندې لیدل کوي څه به دی ویني اوس هغه څه به ویني څه چې زه غواړم سترګه به یې محفوظ وي غوږ به یې محفوظ وي دارنګې وروسته راځي لاس به یې محفوظ وي خپې به یې محفوظ وي د حدیث ترجمه دغه ده وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ کدی زمانه څه سوال وکړي نو زه به ورله دا ورکوم او کدی زمانه څه استعاذه کوي پناهي غواړي لأعیذنه نو زه به دله پناهي ورکوم دا حدیث ده په دې حدیث باندې علامه صاحب یو اعتراض ده اشکال دا دی دا هغه جملې به ووایم قرآن پاک کا اعلان ہے نہ اللہ کسی کی مثل ہے اور نہ کوئی اللہ کی مثل ہے
न तो अल्लाह पशान शता और ना अल्लाह रचा पशान दे। लैसा कमिस्लिही शैउन कुरान का बयान है कि यहूदियों और ईसाइयों का अक़ीदा है कि अल्लाह बंदे में हुलूल कर जाता है और कभी बंदा भी अल्लाह के साथ एक बन जाता है, दो ही ख़त्म हो जाती। तो कुरान दाए खल्क़ बारे के वली लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहुल मसीह इब्न मरियम, और मुशरिकीन का मशहूर अक़ीदा है कि जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। खल्क़ को ख़बर ही नहीं, अल्लाह किसी की मिसल बन जाए, ये सब शिरक और कुफ्र की शक्लें हैं जिनको कुरान पाक बर्दाश्त नहीं करता। वो सुबहान है कि किसी जैसा हो और उसी के लिए हमद है कि कोई उस जैसा हो। अल्लाह पाक दे देना। इमाम बुखारी कहता है कि अल्लाह पाक बंदे में हुलूल करके उसके आज़ा बन जाता है। पदे हदीस के दाश्ता पदे के दाश्ता ये अल्फाज च अल्लाह पे इंसान के और दाखिल शी हुलूल कर जाता है, उसके आज़ा बन जाता है, आज़ाए जुड़शी, और कहता है कि मैं बंदा के कान हाथ पाँव बन जाता हूँ, वो बंदा मेरे कानों से सुनता है। माने से गलत हो कि या चल की रसूल अल्लाह सल्लम दा फरमाई, अल्लाह फरमाई ली ज़दागत गुन हिफाजत गम आगा स औरी स जो और दल वाणम आगा स विनी दकों पर लीदलो जो रज़ायम आगा स दे निसी दकों पर निवलो जो रज़ायम और दे आखाजी दकम खा पतलो जो रज़ायम। हदीस का मतलब देखा मखा पर दुश्मन के देखा बूजी। मैं बंदे की आँख बन जाता हूँ, वो मेरी आँख से देखता है, वगैरह वगैरह। जब तक अल्लाह ताला बंदा की जिस्म में न उतरे तो उसके आज़ा किस तरह बन जाएगा। तरजान जोर जहन जो करे चे अल्लाह पदे के हुलूल कर रहे। इमाम बुखारी खुदा से नहीं लिखे न हदीस मजमून के दाए सिश्तरे दा जुदा चे उसड़े न पुईगी और गलत मतलब अखली चे दो कायल द कौल आगा मतलब अखली कम जदागा मुराद न रहे देना वो सेवा जुल्म बल नशी के। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी किताब और रिकाक 963 पर बड़े जज्बात के साथ यहूद व नज़ारा के मज़हब की तर्जमानी करके जुमली दा वसली लड़न को सही उल्टा मुंग खपरी खचदा जिदा मो आया सके दे सड़ी द तौहीद डेर खिदमत करे मुअतज़िला व तौहीद से खिदमत करे लगे करे मुअतज़िला तौहीद सुमरा खिदमत चिकिया खो तौहीद के दुमरा मख करी जदा अल्लाह दे सिफात इनकार के तो इनकार ये बस हो जगड़े तो तौहीद तफरीद द वजगड़े तो उस खबर है ना चफलानी तौहीद द पार कार करे रोज तो कागा हदीस द हुज्जियत ने इनकार की या हदीस मतलब गलत बयान नहीं तो आप मुकरी दूँ तो गलत तरीक़ा ता तरीक़ा ना दुरुस्त देखो मतलब लाए चे गबल यो सड़े यो गलतियों की ना गुनाहगार दे हो के जमात यो फ़र्द यो गलती उगड़ा ना गुनाहगार न रहे फिर कवारीत खुदे दो ना। और आगे हदीस सर वसा गए चे फ़ातिमे गला उगड़ा रसूलुल्लाह लरा उसते शोनागा से चलो गो तागे दलास प्रे को दो वैन उगड़ा तो रसूलुल्लाह सल्लम यो दोस्त सहाबी आरागनो सफारिश होगो चिया रसूलुल्लाह लाश मपरे गए जुर्माना बो वर्कू रसूलुल्लाह सल्लम से फरमाई लाओ सराक़त फ़ातिमा तो लक़ता मुहम्मदुन यदहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़मालुर फ़ातिमे गला करे नो माँ बाप पखपल दा गिलास पर गोला खल्क़ दा हदीसुन अख़ाय पखपल पे अमल करे दाव गलत तरीक़ा जिसता पर सफ़ के उसड़े नाश्ते वगैरह इनकार हदीस पैदा की खैर जा पैदा की अब बेरा से बूदे एतराज़ की दीदी ना दा इस्तिदलाल चाकड़े दा खुद हुलूलियान इस्तिदलाल इमाम बुखारी खुदा ने वेल मुहद्दिसीन द हदीस से मतलब बयानी ना ज़ख़ैम ता दे इंशाअल्लाह चे मुहद्दिसीन से हुई हदीस से मतलब दे खुदा दे जुमले हुई ला चे बड़े जज्बात के साथ यहूद नस्वारा के मज़हब की तर्जमानी करके यानी इमाम बुखारी द यहूदियानो द नस्वारा द उज़ैर इब्नुल्लाह और द ईसा इब्नुल्लाह तर्जमानी गई नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान से और ख़ुद अल्लाह करीम से बगावत की रिवायत टांग दी अल्लाह ना बागी देखा इमाम बुखारी
अल्लाह ने बगावत कर। अब क्या कहा जाए कि ये किसी लानती रावी ने बुखारी को शिर्क की पट्टी पढ़ाई है। इदार आव्यान से दी मलऊन ब्या कनौर सही बुखारी कह दे हदीस नकली सर बचल के तभी डेल वे अल्लामा सलमान माती अपलाने हुए जपलानी वरता अल्लामा वे अच्छा पे सोगना अल्लामा की पोज ता ना दुरुस्त तरीक़ी दा गलत तरीक़ी स्ता सर एले का मर करते आओ कड़ा न बस तवे दा डेल वे सड़े गलत ना दा अल्लाह दीन बच के अफराद में बच के दा खबर जहन के याद हो सादे दीन बच के दा अल्लाह दे दीन ग़ुलामान से दा अफराद में ग़ुलामान के गए फलाने सेब दे फलाने सेब दे अगर सेब बतर आगे सेबी तरके में चाहे तो कुरान सुन्नत मुताबिक कार करे दाए खिलाफ ही ब्याह सेब में अपना दे। अब क्या कहा जाए लानती रावी ने बुखारी को शिर्क की पट्टी पढ़ाई है कि होश वारफ्ता होकर इमाम बुखारी ने अपनी सही में दर्ज किया है बहाले के न रिवायत मुस्नद बेस्नाद सही है और न ही ऐसी मौजू रिवायत को हदीस का नाम दिया जा सकता। तो हदीस शेष हो मौजू शो तो लगे खल्क़ दवाए चाहे सहुल कुतुब बाद किताब बारी हस्ता से सोई दा हदीस मौजूद है और किताब ना सोगो ते नोड़ी किताब जो सोगो गोरे आगा तब पता लगेगी चफलान के उबो के सुमर दे और दे जराइम से डेल वे जुल्म कर कि आप बुखारी की रिवायत का एतबार किया जा सकता है। एदा हदीस च नकल कर दे न आया द बुखारी द रिवायत एतबार के देशी सफ़ा 18 नवाले तर सफ़ा 20 पोरे दादाग इबारत थे दा इबारतों ने जज़वैम न दादमा जुलवान सम कर खिरा की खुबार के नकल कुफर नवाशत तलतलुमने सवाल मुंगदा को चदा हदीस पर सही इब्न हिब्बान के मौजूद है जल 2 सफ़ा 58 मुस्नद बज़्ज़ार के मौजूद है जल 15 सफ़ा 270 मौजम कबीर और तबरानी के मौजूद है जल 8 सफ़ा 206 सुनन कुबरा दे बैहक़ी के मौजूद है द्वज़ आया जल 3 सफ़ा 346 जल 10 सफ़ा 219 अल अस्मा व सिफ़ात दे इमाम बैहक़ी के मौजूद है जल 3 सफ़ा 1217 और शरह सुन्नह के दे इमाम बग़वी मौजूद है मालिम तंज़ील मुसन्निफ़ इमाम बग़वी जल 5 सफ़ा 19 दाटोल मशरिकान दी दाटोल मुब्तदिईन दी दाटोल फुसाक़ व फुज्जार दी दाटोल हुलूलियान दी के बिलफ़र्ज़ तहक़ीक़ वे नो पकार दाऊ चिकम जुर्म दे इमाम बुखारी दे और दा जुर्म दे दे खल्क़ मुगणलिश असल के जुर्म न दे ता पुईगी ना ता चिपवे दे दे किताब सहारे अगस्ते वे सो दबाद खल्क़ न बिल्कुल न मुतासर के गम ताकि सड़े दा इमाम लान की सर हदीस हुई ली वेले वरी पर एक कारने की तब पखबल असमर पोएगी हदीस काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि जमा उस्ताद है न कुरान मजीद खुदा से हम दागा शागिर्द है चलो कम से कम दागा किताब खलो को गोरा कने इल्हामुल बारी गोरा जैसे लिखली दुमरा गुस्ताखे की राशि खलक दाचे मुंगो गुरु च दरे हदीस मतलब सरे ता मुताखिरीन कौल लखे मुतक़द्दिमीन कौल दर तखे जमालास की किताब है आलाम सुनन फ़ी शरह सहीह बुखारी और इमाम खत्ताबी किताब दे दो जल्द किताब दे द्वैम जल के सफ़ा 521 की लिखी हाज़िही अमसालन ज़रबहा दा ज़रबुल मसल ले मिसाल ले रसूलुल्लाह बयान कर दे वल माना वल्लाहु आलम माने सदा तौफ़ीक़ुहु लिल अमाल अल्लती युबाशिरुहा बिहाज़िल आज़ा मतलब ऐसा रहे अल्लाह तौफ़ीक़ वर की दे इंसान लद अमाल आगा अमाल चदागे मुबाशरत दी पदे आज़ाओ कई यानी पदे आज़ाओ चदे कम अमाल कई तो अल्लाह दे जवारे होला द अमल तौफ़ीक़ वर की द लास ने ब्याग सकीगी सच्चे अल्लाह गोड़ी द वग ने आग सकीगी सच्चे अल्लाह गोड़ी
خپې هغه طرف ته ځي کوم خوا چې الله غواړي، خولې هغه څه وایي څه چې الله غواړي، سترګې هغه څه ګوري کوم چې الله غواړي. وتيسير المحبة له فيها، هغه شی ورسره آسان شي چې په هغې باندې د الله مینه راځي. فيحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من اصغاء الى الله. الله دې محفوظ کی بیا او دې په هغې څیزونو کې نه واقع کېږي په کومو باندې چې الله ناراضي. من اصغاء الى اللهو يسمعه، د خپل غوږ هغه لهو لعب ته نه ږدي په کوم چې الله ناراض دی. ونظر الى ما نهي عنه ببصره، الله د نظر محفوظ ساتي بیا هغه څیز ته نه ګوري چې په هغې الله ناراض دی. دارنګې بطش وسعی فی الباطل برجله، وقد یکون معناه سرعت اجابت الدعاء. دویم مطلب بیانیس، یو مطلب خدا غره چې الله رب العزت دلا د نیک عمل توفیق ورکي، چونکې د انسان اکثر کارونه په دې څلور اندامونو کېږي، په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ذکر وکړو. دویم مطلب یې دا دی چې الله رب العزت دته د سرعت اجابت توفیق ورکي. یعنی مطلب یې دا دی چې د دعا ډېر زر قبلېږي. والانجاح فی الطلبه، او دې چې کوم طلب کوي الله هغه ډېر زر ورکوي. دا یو دوه جوابونه ده وکړل. امام خطابي دوه جوابونه وکړل چې یا خو مراد څه شی دی؟ سرعت. یا دا مراد دی چې الله رب العزت دا اندامونه محفوظ کی او د دې نه بیا هغه کارونه اخلي کومو کارونه باندې چې الله راضي دی. دویم جواب امام بهقي دویم تفسیر هغه کړی دی، جواب نه دی تفسیر دی. دا هغه کتاب دی اسماء الله و صفاته، او د دې دی دریم جل صفحہ نمبر 1218. ابو عثمان حیری نے تپوس وکړی شو انه سئل عن معنى هذا الخبر فقال معناه كنت اسرع الى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. څه مطلب دی؟ دا مطلب دی کوم چې هلته کې دویم نمبر کې و، د لږ واضح کړو ځکه هلته ما پوره وضاحتونه وکړو. معنی یې څه ده؟ كنت اسرع الى قضاء حوائجه، زه ډېر په تلوار د حاجتونو پوره کولو له راځم، هغې تلوار کوم. من سمعه في الاستماع، د غوږونو د اورېدو چې کوم څیزونه وي نو په هغې کې په تلوار د خبره واورم، دته واورېږم، قوت سماعت مضبوط شي، د فرمان بردارۍ قوتونه ورله ورکم. دارنګې و بصري فی النظر، کم څیز ته چې دی ګوري نو ډېر په تلوار وګوري، ډېر زر هغه پک کوي، د هغې نه عبرت هم ډېر زر اخلي. ویدي فی اللمس، لاسونو په قوت کې ګرف کې هم زه هغې له طاقت ورکم، برکت پکې پیدا کړم. دارنګې ورجلې فی المش، د تللو رفتار چې کوم دی هغې کې هم ورله برکات پیدا کړم. یو جواب دوه جوابونه د امام خطابي دي او یو جواب چې کوم دی امام بهقي نقل کړی دی. او که دا بالفرض د دې نه دا مطلب یې داسې چې تا وې اخیستې دي نو تا نه یو تپوس کوو، تا قرآن مجید ویلی دی، ته خو یې زه ډېر پوه یم. بخاري په قرآن نه پوهېږي، زه پوهېږم. قرآن مجید کې تا سورة الانفال ویلی دی، ابو جوزي که دغه شان یو آیت ما قرآن کې وښو چې فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، د دې نه ثابتېږي، حلول دې ثابتېږي. د قرآن په دې آیت کې او په دې حدیث کې څه تضاد دی؟ یو شان مضمون دی. په حدیث چې کوم اعتراض دی نه هغه اعتراض راځي اصل کې پس شي په قرآن مجید باندې. دیوانه شیخ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چې کوم کتاب لیکلی دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک، ای مطلب هم دغه دی چې کوم خلک په حدیث اعتراض کوي هغه شان اعتراض بیا په قرآن مجید باندې هم راځي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.